प्यारे विद्यार्थियों, अज का विषय है अजमेर सिंह गोलख के नाटकों में पेंडू सभ्याचार मूलों और समाजिक रिश्तों के संकट का अध्ययन। मनुखी इतिहास की विचित्र किस्म की गाथा है कि मनुख समय और स्थान के अंतर्गत अपने अतीत दियां कदरां कीमतां तो टुटदा इच्छावां टुटदा समकाली परिस्थितियों नाल मत्था डांदा होया हमेशा भविख वाल नवीं इच्छावां ते उन्हां दी पूर्ति लई नवे जीवन मुल घड़दा रहा है। इस घाट का सिट्टा ही मनुखी सभ्याचार है। मनुख एक समाजिक प्राणी है। पुरातन समय तो ही मनुख खुशहाल समाज की सिरजना लई यतनशील रहा है। समाज व्यक्तियों का समूह हुंदा है। इसका भाव यह होया कि व्यक्ति तो बिना समाज की होंद संभव नहीं, पर इस दे नाल ही समाज तो बिना व्यक्ति की होंद भी संभव नहीं। जे मनुख के इतिहास का अध्ययन करिए तो पता लगता है कि मनुख प्रतिकूल प्रकृतिक शक्तियों को काबू करने के अलावा पदार्थक ते मानसिक विकास का सिलसिला जारी रखता है। समाज की केंद्रीय शक्ति मनुख है, पर समाज की उत्पत्ति होने के बावजूद भी दोहरे किरदार का धारनी है। वो समाज का सिरजक भी है, पर नाल दी नाल समाज के बुनियादी संकल्पों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना की चुनौती भी करता है। समाज ਦੀਆਂ सूक्ष्म व्यवस्थावां किसी सभ्याचार ਨੂੰ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਹਨ। सभ्याचार किसी समाज ਦੀਆਂ कदरां कीमतां उसके वास्तविकता बारे विचारां उसके वरतों व्यवहारां ਦੀ सूक्ष्म तस्वीर हुंदा है, जिसनों ਵੱਖ-ਵੱਖ व्यक्तिगत रुचियों के बावजूद भी कोई जन समूह सांस्कृतिक तौर पर अपनाता है। प्रसिद्ध पश्चिमी विद्वान नील जे स्मेल्सर सभ्याचार की परिभाषा करता है। सभ्याचार कदरां कीमतां वास्तविक विचारां आम लोगों के वरतों व्यवहार का एक अजिहा समूह है जिसनों ਵੱਖ-ਵੱਖ तर्जे जिंदगी जीवन वाले लोग सांझे तौर पर अपनाते हैं। शुरू में जदों मनुख ने किसी विशेष मौके पर कोई विशेष व्यवहार किया तो सब ने उसनों कबूल कर लिया तो हौली हौली अजिहा व्यवहार करना एक रूढ़ी बन गई। बाद विच इसनूं ही लोगों ने हौली हौली मुੱਲ के रूप में स्वीकार कर लिया। आदर्श मुੱਲ या निजम तो बिना किसी भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। एक मार्क्सवादी विद्वान अनुसार पदार्थक वस्तां दियां ते समाजिक चेतना के वरतारियां दियां वो खासियतां जिहड़ियां समाज लई उन्हां दी महत्ता दियां लखायक हुंदियां हन मुੱਲ अखवांदियां हन। उपरोक्त विचार अनुसार कि हर एक समाज ने अपनियां समर्थावां अनुसार पदार्थक साधन हुंदे हन जिहड़े उसके सभ्याचारक मुੱਲਾਂ ਨੂੰ निर्धारित करते हैं, जो समाज के विकास लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। समाज में अनुशासन बनाने लई व्यक्ति का आचरण उत्ते नियंत्रण रखना बड़ा जरूरी है। मुੱਲ मनुख के व्यवहार को निर्धारित करने लई सिर्फ मापदंड ही नहीं प्रवान करते, सगों जीवन दीयां विभिन्न परिस्थितियों में पैदा होने वालियां समस्यावां का हल लभण की कोशिश भी करते हैं। ज्ञान के वाधे नाल इन्हां तत्थां विच परिवर्तन आउंदा है। नवे तत्थां की वरतों नवीं लोड़ां सिरदियां हन। इन्हां लोड़ां अनुसार वस्तुओं के मुੱਲ भी बदलते रहंदे हन। जिवें जिवें समाज में परिवर्तन आते गए पुराने मुੱਲ टुटते गए तो नवे मुੱਲ स्थापित होंदे गए। इस प्रकार साडियां इच्छावां उपर निर्भर करते हैं। मनुख दी इच्छावां के अनुसार ही मुੱਲ सभ्याचार के अंतर्गत एक परिवर्तनशील मनुख दी इच्छावां के अनुसार ही मुੱਲ सभ्याचार के अंतर्गत एक परिवर्तनशील के प्रभाव में पे रहते हैं। मनुखी मानसिकता का जीवन दी कदरां कीमतां ते समाजिक रिश्तियां नाल महत्वपूर्ण संबंध है। समकाली पूंजीवादी ढांचे विच खिंचाव ते तनाव है, जिसका प्रभाव मनुखी मानसिकता ते पैंदा है। इस मनुखी मानसिकता का प्रभाव समाज ते पैंदा है। इस मनुखी रिश्तियां की परिवर्तनशीलता का आधार किस हद तक आर्थिकता है। अजमेर सिंह गोलख निमन किसानी का जंपल होने करके किसानी दी समस्यावां ते जमीन नाल जुड़े मसलियां की चंगी सूझ है। इसलिए वो किसानी सभ्याचार दियां विभिन्न परतां नूं इतिहासक संदर्भ विच रख के सुचज्जता ते कलात्मकता नाल पेश करता है। पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के विकास नाल निमन किसानी तो उसके सहयोगी खेती मजदूर वर्ग आर्थिक ते सभ्याचारक पद्धर ते संकट का शिकार हो रहे हैं। छोटी किसानी की संकटग्रस्त
ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਠੋਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਅਮਾਨਵੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਪਰੋਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰਥਕਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਗੀਰੂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੁਖਾਂਤ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਖੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੁੰਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਫਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਬਗਾਨੇ ਵਿਚਲਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿੱਤੇ ਪੱਖੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਝੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਛੇੜ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਬਸ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਅੜਿੱਕਾ ਮੂਹਰੇ ਆ ਖੜਦਾ। ਅਖੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਪੁੱਛੂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਆਲੀ। ਪੇਂਡੂ ਮੁੱਲ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿੱਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਤ ਬਗਾਨੇ ਦਾ ਬਚਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਨਾਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਇਕ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਸੋਚਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਪੁੱਤ ਕੁਆਰਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਰਹਿ ਜੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਾਪੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੌਦੇ ਕਰਨੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ, ਪੁੰਨ ਦੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਪਾਤਰ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਉਹ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਬਦਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਨਾਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੰਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੰਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲਾਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਭੂਤ ਦੇ ਵਾੜੇ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝ, ਘਰ ਫੂਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੀਵੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜੂਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰੀ ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨ। ਇਸ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਮੇਚ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਓ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਚਨਾਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚਲਾ 40 ਸਾਲਾ ਨਾਇਕ ਭੰਤੀ
18 ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਹਾਰਨ ਕੁੜੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਗਾ ਜਗਤੀ 90 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੂਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 8 ਸਾਲਾ ਅਰਜਨ ਬਿਹਾਰੀ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਲਵਾਨ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 59 ਸਾਲ ਦਾ ਸਲਵਾਨ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਭਾਰਜੋਬਨ ਮੁਟਿਆਰ ਪੀਪੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲੋਹਣੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਸੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਹਾਨ ਦਾ ਛੇੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਬੁੱਢੇ ਬਾਜ ਮੂਰੇ ਬੁਰਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੜਤਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੁੰਝੇ। ਇਸ ਅਨਮੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ 7 ਬਗਾਨੇ ਵਿਚਲੀ ਮਿੰਦੋ ਸਲਵਾਨ ਵਿਚਲੀ ਲੂਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 7 ਬਗਾਨੇ ਵਿਚਲੀ ਮਿੰਦੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਣਾ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਜੇ ਘੋਗਾ ਪਾਂਬੜ ਬਣ ਕੇ ਮਚਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਰਾਈ ਅੱਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੱਡਾਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬੰਨਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੋਲ ਨੂੰ 1000 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੇਥੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੰਡਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਟੋਟੇ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਧੜੀ ਅੰਨ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਉਪਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਾਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਤਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਸਲਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਇਕ ਸਲਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਨੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਨਾਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਗਤੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੱਗਾ ਜੁਗਤੀ ਜਮਨਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿਗਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗੀਰੂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਵੇਕਲੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਦਿਓਰ ਭਰਜਾਈ ਆਦਿ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤ੍ਰਿੜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲੈ ਕੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਤਿੜਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਵਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਧਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਚਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਰਦ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪਾਪ ਸਮਝਦੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁੱਲ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਤਨੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਇਮਾਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਔਲਖ ਦੇ ਨਾਟਕ ਇੱਕ ਰਾਮਾਇਣ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 7 ਬਗਾਨੇ ਵਿਚਲਾ ਪੰਗਾ ਤੇ ਜੈ ਕੌਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੱਕੜ ਚੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿੱਠੂ ਦਾ ਤਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਡ ਹੋਣਾ, ਇੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੈ ਕਰ ਜੀ, ਜਵਾਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅੱਧੇ ਉਵੇਂ ਵੰਡਾ ਲੈ। ਔਲਖ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬਹੁਪਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਆਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਓਰਾਂ, ਜੇਠਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚਲੀ ਔਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਮਾਇਣ ਹੋਰ ਦੀ ਨਾਇਕ ਸੀਤੋ 7 ਬਗਾਨੇ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੰਡਾਇਆ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ। ਬੱਚਿਓ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਔਲਖ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬਹੁਪਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਆਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਓਰਾਂ ਜੇਠਾਂ ਦੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚਲੀ ਔਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਮਾਇਣ ਹੋਰ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਸੀਤੋ 7 ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਡਾਇਆ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚਨਾਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੀ ਹੈ। ਸਲਵਾਨ ਵਿਚਲੀ ਲੂਣਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਭ ਸੰਬੋਧਨ ਗੁਣ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਾਮ, ਲੱਛਾ ਤੇ ਸੀਤੋ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਲੇ ਰਾਮ, ਲక్ష్మణ ਤੇ ਸੀਤਾ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸੰਕਲਪ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਖਾਂਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾਤਰ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 7 ਬਗਾਨੇ ਦਾ ਨਾਰੀ ਤੇ ਸਲਵਾਨ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 7 ਬਗਾਨੇ ਵਿਚਲੀ ਨਾਇਕਾ ਜੈ ਕੌਰ ਝੂਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਰਮਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਰਮਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੋਂ ਪੰਗੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਕੌਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੇਰੂ ਤੇ ਮੇਰੂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆ ਭਊਆਂ ਦੀ ਦਰਸੋ ਜਦੋਂ ਘੁੱਦੇ ਮਜਬੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਛੇਕਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਧੋਲੇ ਦਾੜੀ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਗਰੋਂ ਭੱਜ ਚੱਲੀ ਦਿਓਰਾ ਉਡੀਕਦੇ। ਕੀ ਪੂੰਜੀਵਾਈ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦਗਰਜੀ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਪੀੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਦਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅਟੁੱਟ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਦੇ ਨਾਟਕ ਚਨਾਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਤੀ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜੱਗੇ ਜੁਗਤੀ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰਲੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਵੇਚਿਆ ਬਾਹਰਲੇ ਭਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੜਾਅ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦ ਖੋਖਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਟਕਰਾਓ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਗਠਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਲਵਾਨ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਾਰੇਟ, ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਧੀਨ ਭੈੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਛਰੋਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਬਖਤੋਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਖਤੋਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜੋਬਨ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਤਖਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦਾ ਉਦੋਂ ਭਾਰੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਜਦ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਲਵਾਨ ਮੋਠੂ ਮੂਰੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦਾ ਸੀ। ਠਾਣੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਾ,
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰਾ ਜਿਸ ਜੇਠ ਦੀ ਲਾਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਲਖ ਨੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਕਿ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਉੱਚਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕਹੀਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਫਾੜ ਆਪੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਔਲਖ ਮਾਨਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।